वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शिव शक्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। पहली पंक्ति दे विच तीन गल्लां सतगुरु ने कीतियां ने। एक गल कीती है शिव दी, दूसरी गल कीती है शक्ति दी, ते तीसरा है इन्हां दे विच करता। फिर इनू तुसी पढ़ोगे तो गल समझ आवेगी। शिव शक्त आप उपाय कै, शिव ते शक्ति नू पैदा करके करता आपे हुक्म वरताए। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु है सारियां नू करन वाला है, वो हुक्म वरताउंदा है। तीन गल्लां ने इत्थे, एक है शिव, एक है शक्ति ते एक है करता। सारियां नू करन वाले रब ने ये दो चीज़ां पैदा कीतियां ने, एक है शिव ते एक है शक्ति। और ये किते बाहर नहीं, इत्थे शिव देवते की गल नहीं कीती जा रही, इत्थे शिव साडे अंदर दे सुभाअ की गल कीती जा रही। शिव ते शक्त जिहड़ा शब्द इत्थे आया है, ये दोवें एक दूसरे तो उल्ट ने। इदां कह लीए, एक दा भाव है ठंड शांति, ते एक दा भाव है गर्मी ते अग। एक दा भाव है टिका, ते एक दा मतलब है कदी भी टिक के ना बहना। एक दा मतलब है बड़ी गंभीरता जिंदगी दे विच होनी, ते एक दा मतलब बिल्कुल इहदे तो उल्ट हो जाना। और ये दोवें चीज़ां साडे सुभाअ दे विच चलदियां ने। हजूर कहंदे ने भी सृष्टि दे आ कायनात दे कुदरत दे चक्कर नूं चलाउण दे लई मालिक ने दो चीज़ां पैदा कीतियां ने। एक शिव पैदा किया है, एक शक्ति पैदा की है। ये विषय थोड़ा जिहा वखरा चलेगा, पर जे ये पकड़ दे विच आ गया तो गुरमत दे एक पासे दे असीं बड़े नेड़े हो जावांगे। मैं फिर दोहरा देवां, जिथे भी शिव दे नाल शक्ति लफ्ज़ गुरबाणी दे विच आउंदा है, उत्थे शिव देवते दे लई वो गल नहीं कीती गई हुंदी। उत्थे जां ते रब दी आत्मा दे लई, साडी आत्मा दे लई वो शब्द वरते जांदे ने, जां सुभाअ दे लई शब्द वरतिया जांदा है। इत्थे जिहड़ा शिव शब्द है, वो शब्द का भाव है शांति, ते दूसरे पासे दे उत्ते शक्ति का अर्थ है ताकत, तृष्णा, गर्मी। भाई कान सिंह नाभा होना ने ये अर्थ कीते ने, ते असी इनू अपने सुभाअ दे विचों वेखना है। हुण बाहर दी दुनिया दे वल्लों एक बार अपना ध्यान हटा के ते अपने अंदर दे नाल चिंतन करके वेखना भी ये दोवें सुभाअ रब ने साडे अंदर नहीं पाए। कि किसी वेले असी बिल्कुल ठंडे हुंदे हाँ, बिल्कुल शांत हुंदे हाँ, साडे वल वेख के इंज लगदा है भी सानू शायद कदी गुस्सा आया ही ना होवे, इन्ने शांत होकर बैठे हुंदे हैं। नॉर्मल है जिद्दां असीं हुण बैठे हैं, इदां असीं बड़ी बार बैठते हाँ भी साडे वेखण तो, साडे बोलण तो किसी नूं लगदा ही नहीं भी इन्हां बंदिआं नूं कदी गुस्सा भी आया होवेगा। पर एक बंदा साडी जिंदगी दे विच सानू कोई इहो जी गल कर जांदा है, तो फिर बिल्कुल उल्ट सुभाअ हो जाता है। साडे वल वेख के लगदा भी ये बंदे कदी शांत भी होए होणगे जिंदगी दे विच। जिन्नी असी शांति पहलां विखाउंदे हाँ, उहते तो दुगणी जां तिगणी अग साडे अंदरों फिर निकलदी है। जिन्ना असी गुस्सा कंट्रोल करके बैठते हाँ, उहदे तो दुगना गुस्सा फिर असी बाहर कढ़दे हाँ। जे तो साडे कोल ताकत नहीं है, फिर असी मूँह दे द्वारा गुस्सा कढ़दे हाँ कि असी कुछ कर नहीं सी सकते। तो जे ताकत है तो फिर असी उस ताकत दे नाल उहनूं मत सिखाउण दी कोशिश करते हैं। जिन्हां दा किते गुस्सा नहीं चलदा, उन्हां दा गुस्सा फिर घर दे भांडिਆਂ ते चल जांदा है। ये तुसीं अक्सर वेखिया होवेगा। साडा सुभाअ एक बार इन्ना ज़्यादा शांत होवे ते एक बार इन्ने ज़्यादा गुस्से दे विच आ जावे, ये इक्को जिहा क्यों नहीं रहिंदा सारी जिंदगी। ये कह देना थोड़ा जिहा सौखा है, पर समझ लिओ ये चीज़ां कदी भी इदां होवे भी मैं गुस्सा खरीदण दे लई बाहर किते जा रहा हाँ, अंदरों ही पैदा हो रहा।
तो ਜਾਂ मैं शांति खरीदण ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, शांति भी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ तो ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਪੈਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ। ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਠੰਡ, ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ, ਦੋ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੋਗੇ ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਕਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 4 ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ 4 ਨਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਮਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਮਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। 4 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4ਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵੇਂ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਬਚਾ ਹੀ ਰੱਖੇ। TV ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਫਰਿੱਜ ਤੋੜ ਦੇਣੀ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਹੰਸ ਹੇਤ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੇਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਦੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਭ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਦੀ ਨਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੂਪ, ਮਨ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਦੀ ਨਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਘ੍ਰਿਣਤ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਨਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਨਦੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8ਵਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵਾ ਤਨ ਨਾਸ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਐਨਰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 8-8 ਘੰਟੇ, 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੜੇ ਕਿਹੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ 10-10 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 70-75 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤਗੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। 4 ਸੁਭਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੋਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਵੇਂ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 10-12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਲੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, 100 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਠ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਗਮ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸੁਭਾਅ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧਾ ਦੇਣ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਈ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਾਠ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਾਠ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਠ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਗਾਥਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਨਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਧਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਵੀ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵੱਤਰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਭਲਾ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ, ਮਨ ਫਿਰ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅੱਗੋਂ? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਦਰੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ ਰੇ, ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸਖਣੀ ਲਹਿਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ? ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਖਣੀ ਖਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸਖਣੀ ਲਹਿਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 7 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ, ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਸ, ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਭੁੱਖ ਖਿਲਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸਖਣੀ ਲਹਿਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਏਕ ਬੋਲ ਪੀ ਖਵ ਤੋ ਨਾਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੀਤ ਲਈ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਬੋਲ ਵੀ ਖਵ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੀਤ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦੇਵੋਗੇ ਮਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੋਗੇ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਮਨ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਹੂ ਰੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਕੋਈ। ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ। ਇਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ ਛੱਡਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਹੁਣ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚਿਪਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਾਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਪਕੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ ਤਨ ਜਲ ਰਹਾ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਿਵ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਮਨ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੋੜੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੋਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੋਗੇ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੂ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਓਠ ਰੂਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ? 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤ, 10 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤ। ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਵੇ। ਲਗਭਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ